परम सन्मानियो गुरुरू गुरु खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत फरीद जी अल्लाह की बंदगी करन वाले, बहुत वैरागी, शांत बिरती अते अल्लाह की रज़ा विच चलण वाले, नेक जीवन वाले भगत होए हन। भगत फरीद जी दे 123 शब्दां का खजाना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज है। मुसलमानां विच शेख जाति अते कुरैशिया वंश दोनों नूं ही बड़ी महानता प्राप्त है। जिवें सनातन मत विच 4 वर्ण मन्ने हन, ब्राह्मण, छत्री, वैश्य अते शूद्र। जिवें इन्हां चारां विच ब्राह्मण उत्तम कहीदे हन, तिवें मुसलमानां दे मत विच शेख जाति नूं ब्राह्मणां दी तरह उत्तम मन्निया जाता है। इन्हां विचों शेख, सैयद, खान अते पठान मन्ने जाते हैं अते इन्हां विचों शेख उत्तम कहे गए हैं। अते भगत फरीद जी भी शेख जाति विचों सन। मुसलमानां दे मत विच कुरैशिया जाति दे अंदर फरीद जी का पिछला जन्म होया मन्निया जाता है। इस वंश की इस्लाम विच बहुत महानता है, क्योंकि इसे वंश विच इब्राहिम अते मुहम्मद साहब वर्गे पैगंबर होए हन। जिवें सिख जगत विच बेदी वंश अते सोढ़ वंश की बहुत महानता है, क्योंकि बेदी वंश विच श्री गुरु नानक देव जी अते सोढ़ वंश विच श्री गुरु रामदास जी तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक 7 गुरु साहिबान होए हन। इसलिए इन्हां वंशां दा सिख जगत विच बहुत सत्कार है। इउं कुरैशिया वंश का इस्लाम विच बहुत सत्कार है। भगत फरीद जी ने कुरैशिया वंश विच पिछले जन्म अंदर भी बहुत कठिन तप साधना की, जो जिंदगी के आखिरी पलों तक तपस्या निभी। जदों फरीद जी पिछले जन्म विच जंगल अंदर समाधि ला के तपस्या कर रहे सन, तदों एक दिन कुछ चोरां ने चोरी विच चंगी सफलता लई विਉਂਤ बनाई कि इस बंदगी वाले फकीर की मन्नता की जाए। चोरां ने हथ जोड़ के कहा कि हे फकीर साईं, जे सानू चोरी विच सफलता प्राप्त हो जाए तां असीं चोरी किते समान का कुछ हिस्सा तुहानू जरूर अर्पण करके जावांगे। देव ने तो उस दिन चोरां ने एक घर विच चोरी की, जिथे घर विच कोई भी नहीं सी। घर परिवार वाले सारे किते बाहर गए हुए सन। चोरां ने उस घर का सारा समान चोरी कर लिया ते ओह पंडा बन के फरीद जी के पास आ गए। फरीद जी समाधि विच बैठे सन। ओह चोर कुछ समान ते कुछ खाण पीण के पदार्थ रख के चले गए। जदों चोरां ने सुखना सुखी सी, ना तो फरीद जी ने उस बारे पता सी, अते जदों चोर चोरी का समान रख के गए, ना ही उस समय पता लग्या कौन रख गया है। समाधि खुली तो फरीद जी ने उस सामने पे समान विच कुछ खाण वाला पदार्थ खाधा ते उधर फकीर की जिंदगी आखिरी सवासां ते सी। यह चोरी का माल जो फकीर तो अनजान पुणे विच ही खाधा गया सी, इस चोरी के पदार्थ ने दूसरे जन्म लई कर्म पैदा कर दिता, क्योंकि मनुख का हर कर्म कोई ना कोई फल दिते बिना नष्ट नहीं हुंदा। फिर इस तपस्वी ने शरीर त्याग दिता अते प्रारब्ध अनुसार अगला जन्म शेख जलालुद्दीन सुलेमान के घर माता मरियम की कुखों पिंड खोतवाल जिला मुल्तान विखे संबत 1173 ईस्वी सन विच होया। हर जीव के जन्म लैण विच अते उसदे जिंदगी के तब्दील होण विच कोई विशेष मार्ग ते चलण लई 2 तरह की गल मन्नी जाती है। एक तो उसदे अपने दृढ़ संस्कार अते दूसरा उसदे माता पिता के संस्कार। जेकर इको तरह के संस्कार मेल खा जाण तां बहुत जल्दी ही कामयाबी प्राप्त हो जाती है। हुण फरीद जी दे अपने दृढ़ भगती वाले संस्कार सन अते प्रारब्ध अनुसार माता पिता भी अत्यंत नेक धार्मिक संस्कारां ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜੋ ਯੁਗਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਪਤੀਵਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਤੇ ਸਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਧਨਾੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਢੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਫੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਦ ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਬੇਟਾ, ਖੁਦਾ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਨਭੋਲ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਖੁਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੁਸੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸੱਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਵੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਖੰਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਗੁੜ, ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਆਦਿ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ। ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਫਰੀਦ ਜੀ ਛਕਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਥਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੁਸੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ, ਮਿਸ਼ਰੀ, ਸ਼ਹਿਦ, ਗੁੜ ਆਦਿ ਮਿੱਠੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਇਉਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਂਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਅਲਫ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਲਫ ਪਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਅਲਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਫੁਰਨ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।